In Taiwan, 14 students from Kitasato University joined a marine biology training course. Lectures were conducted in a non-native language, and so was daily communication. At first, not everything made sense. But by the final day, everyone stood and presented. How would you score our performance? Yeah, I would say 100 out of 100. What did they go through? そうですよね、狭い日本という島国から脱出して台湾も島国だけど They arrived in northeastern Taiwan. すごい近くにあってっていうところで学べるっていうのは本当に貴重な機会だと思うので。磯採集でカニを10匹捕まえる。Their first field site was one of Taiwan's rich intertidal zones, full of marine life. Hi! Hamster! Why you want to take it back home? The ocean was rougher than they expected. なんか水位が高いからかわかんないですけど、結構種類が限られちゃってて。自然には勝てない。そうですか。ね、カニ10匹はいなかったね。捕まえた？なんもなかった。でもアメフラシだけ捕まえたね。ああ。かわいい。ラーメン。Yeah, ramen. Looks like ramen. Yeah. Tide is a little bit high today. And we did some collection. They collected not only sea hares, but also plankton from the water. Now, their training was about to go deeper. And we stand for about, I think we can. アメフラシの幼生を染色して見たのがあんまりできない経験だったんで、ちゃんと理解できてますかこれ？なんとなくめっちゃ難しいです。理解ができないどこをやってるのかもわからない時があります何をしているのかはあんまり理解できてない感じです。やることはなんとなくはわかるかな。そうですね。なるほど。一応なんかその全体の説明ではってなるんですけど、その手順をやるときに PA の方とかに確認して、あ、そういうことかってなる感じです。なんか日本語でも難しいような内容を英語で喋って説明してたので、単語がわからないと理解できないところも多かったので、英語の単語をもっと勉強したいなって思いました。In Japan, students can learn and discuss complex academic subjects deeply in their own language. Here, they're asked to step outside that comfort and communicate with others. So, did you adjust the English level during your lecture or like speech? Yeah, I think at the beginning I thought about that and I tried to pronunciate everything very hopefully clearly and slowly because I know the English level of each of the students might be a little bit different. So I tried to be that way. But as you know, sometimes when you speak and get into some rhythm, then you speak faster and faster. Maybe you also notice that. But hopefully, for most of the part, I hope I made myself understandable for most of the students. Yeah.
よしそろそろいいだろう。よしそろそろ上のその塩を徐々に取っていけるようになったら、やっぱ言語マジ大事だなと思うんですよ。そういう仲間たちと仲間を作るっていうのもそうだし、新しい情報を自分で得るっていうのにもやっぱ言語が絶対必要だから。The course is not over yet. Get some rest for tomorrow. サメとかいるのかな。サメもちょっと見てみたいけど。サメもいるよ。サメいますか。いるよ。可愛いんだろうな。はい、欲しいです。はい、分かってる。だからね、もうね、うかつにね、解剖とかってこうしたいって言って、色見えてきた。はとりあえず臭いです。い、はい、頑張れ。めっちゃ臭い。食べたいの？サメ気になるなと思って。どう？100块左右。100块左右。100。はい、これ、はい、お金だ。はい。あんまり市場とか普段行かないんですけど、台湾の市場巡ってなんか結構深海生物とかいろいろ実際に見れて、でなんかその海がどんな感じかとか、船の作りとかも日本と違って。メンダコとか行ったり、ライオンツクムシ行ったりして面白かったです。They learn not only biology, but also local culture. 夜市です。お店の人が優しくて、なんか最後取りに行った時になんか翻訳アプリで台湾に来てくれてありがとうみたいな。あるやつを明確にトッピングを言って、偉い。優秀。めっちゃ美味しい。They've experienced the local culture, and they're ready for the next day. 今日はめちゃくちゃ天気がいいです。暑いです。暑いです。若干体感温度25度ぐらい。今日はクラゲの日なのでね、ちゃんと聞きます。クラゲ班が理解したいです。三宅先生が頑張って準備した授業をちゃんと聞きたいです。そう。頑張ります。全部吸収した。頑張りましょう。一言一句余さず聞きたいと思います。ストロビレーションの実験も成功させたいです。何のクラゲかわかんないけど。何のストロビレーションだろうね。そう。なんだろう。ストロビレーションって何ですか？ストロビレーションはポリプってわかる？わかる。So one was very small polyp here. There are 3 polyps actually. 3 polyps attached by the food. 個体のポリプがくびれができてくるの、長くなって。でそれがこのくびれが一匹一匹分かれてくるんだけど、くびれで、その状態になることをストロビレーション。ストロビラね。そう。そう。だからポリプからストロビラになって、ストロビラからエフィラになります。でエフィラになった後にメデューサっていう生態、みんなが見たことあるやつに。かわいい。見てみてどうですか？花がこうやってやってるみたい。それこんなちっちゃいやつがこんなに元気に動いてるのが。初めて顕微鏡でストロビレーション見ました。嬉しい、本当に。手の形で種類が分かる。サンラータンメン。麺が入ってないけど。そうがあります。めっちゃ美味しいです。They learned so much. Now, they share it.
and it has transparent fins. I very much enjoy listening to your presentation during that time. Yeah, I made notes of every of the presentations. Yeah, and they are all very interesting. Yeah, and also shows the different personality and also the different interests from each of the students. Yeah, so it's very interesting. Yeah. 今日の発表はめちゃくちゃ緊張するって分かってたから、もう一番最初にやりました。で、もう最後まで気楽にみんなの発表聞けてめっちゃ楽しかったです。どうですか？まあ完璧な発表ではなかったですけど、ほぼ初めての英語の発表にしてはまあうまくできたかな。どうでした？やりきった感。間違いね。いや特になんかめっちゃ準備したわけじゃないけど言いたいことは言えたから評価お願いします。今回の実習の、はい、今回実習はね、みんなかなり積極的にやってて良かったと思います。ありがとうございます。だからね、まあ U はあげようかなと思います。ありがとうございます。むっちゃ頑張ってた。I would say 100 out of 100. Yeah, I think you are very brave. Yeah, willing to come out of your comfort zone to into this place is a foreign country. 普段いる大学の外の人に対して積極的にコミュニケーションできるとか、恥ずかしがらずに英語でこう質問してみるとか手を挙げるとか、そういうことができるようになるっていうのが、一歩前進、一歩ちょっと殻を破って外に出るっていうのが多分一つの大きな目標だったと思うんですけど、今日みんな達成したじゃないですか。もう完璧ですね。はい、そう思ってます。ありがとうございます。めっちゃ学べました。一言で言ったらもうめっちゃいろんなこと学んで、初めての海外でちょっと不安なとこもあったんですけど、すごいいろんな人とお話できて、その自分自身が持ってた価値観とか考え方もなんかいろんな他の人と接していろんな考え方があるんだなっていうのをすごく学びになりました。今日は、はい、研究所最後の日だったと思うんですけど、はい、まだ痛いですか？まだ痛いです。逆ホームシックって感じになると思います。日本帰ったら。